आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद गुजरात गस्त अवसर में आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिदर्शन करने सहित सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पार्घ्य अर्पण करेंगे राष्ट्रपति। ग्लोबल साउथर स्वार्थ और आकांक्षा विश्वस्तर में संपूर्ण रूपे प्रतिफलित कराजिबा उपरे वैदेशिक व्यापार मंत्री गुरुत्वारोप। यूरोपीय कमिशन अध्यक्षर आज 2 दिनिया भारत गस्त। अमेरिका राष्ट्रपति सूचना आसंता काली यूक्रेन राष्ट्रपति व्हाइट हाउस गस्त अवसर में स्वाक्षरित हेब केतेक गुरुत्वपूर्ण राजीनामा। एवं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगितार गतकाली अनुष्ठित मैच रे 8 रन रे इंग्लैंड को परास्त कला अफगानिस्तान। गुजरात गस्तर थिबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सकाळे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिदर्शन करी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पार्घ्य अर्पण करेंगे। ए संपर्क में आमर संवाददाता जणाइछन्ती एई अवसर में श्रीमती मुर्मू एकता नगर परिसर मध्य परिदर्शन करिवार कार्यसूची रहिछि। सेभଳି गुजरात गस्त अवसर में राष्ट्रपति अहमदाबाद जातीय डिजाइन प्रतिष्ठान 44तम समावर्तन उत्सव में उद्बोधन देवे। ଏହି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ 430 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପରେ ଭୁଜ୍ଠାରେ ସ୍ମୃତିବନ ଭୂକମ୍ପ ସ୍ମାରକୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଧୋଲାଭିରା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ग्लोबल साउथर स्वार्थ और आकांक्षा विश्वस्तर में संपूर्ण रूपे प्रतिफलित कराजिबा उपरे वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुरुत्वारोप करिसेंति। भारत जापान आफ्रिका व्यावसायिक फोरम रे वर्चुअल माध्यम रे उद्बोधन दे डॉक्टर जयशंकर यह कहिसेंति। से कहिसेंति भारत वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ सम्मेलन हेउ बा G20 अध्यक्षता हेउ विभिन्न वैश्विक मंच माध्यम रे ए क्षेत्र रे निजर निरंतर प्रचेष्टा जारी रखिछि। आफ्रिका सह एक दीर्घसूत्री एवं आपस स्वार्थ जड़ित भागीदारी संपर्क गढ़ी तोलिबा दिगरे भारत संपूर्ण प्रतिश्रुतिबद्ध बोली डॉक्टर जयशंकर कहिसेंति। विशेषकर क्षमता निर्माण दक्षता विकास एवं वैषयिक ज्ञानकौशल हस्तांतर आदि क्षेत्र में भारत आफ्रिका सहित द्विपक्षीय संपर्क को अधिक सशक्त करने लगी आग्रही। तेबे पुंजीनिवेश द्वारा आफ्रिकीय देशगुड़िक केवल लाभवान न होई निरंतर अभिवृद्धि हासिल दिगरे अग्रगति हेबा दिगरे भारत गुरुत्व दिए बोली डॉक्टर जयशंकर कहिसेंति। वैदेशिक व्यापार मंत्री कहिसेंति भारत हेउची आफ्रिकार चतुर्थ सर्वबृहत व्यावसायिक भागीदारी। दुई देश मध्य वाणिज्य कारबार प्राय $100 बिलियन छुईंची बोली से कहिसेंति। डॉक्टर जयशंकर कहिसेंति आफ्रिकार संयोगीकरण एवं मौलिक ढांचागत विकास उपरे भारत प्राथमिकता दे कार्य करुछि। आफ्रिकार पानीय जल योजना ठारू आरंभ करी जलसेचन पर्यंत ग्रामांचल सौरशक्ति योजना एवं शक्ति क्षेत्र में भारतर विभिन्न विकासमूलक योजना कार्यकारी करा जाउथबा दृष्टिरू सेठारे स्थानीय नियुक्ति सुजोग वृद्धि हेबा सहित जीवन मानरे मध्य उन्नति आसी पारिछि बोली डॉक्टर जयशंकर कहिसेंति। देश में इथानल ब्लेंडिंग धार्य लक्ष्य को 20% ऊर्ध्व हासिल करने लगी केंद्र सरकार लक्ष्य रखिंट बोली पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक बाष्प मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहिसेंति। गतकाली गुवाहाटी ठारे एडवांटेज आसाम 2.0 पुंजीनिवेश सम्मेलन में उद्बोधन दे से यह कहिसेंति। श्री पुरी कहिसेंति इथानल ब्लेंडिंग क्षेत्र में भारत 19.6% लक्ष्य हासिल कर सारी। तेबे ए क्षेत्र में थिबा विभिन्न आह्वान गुड़िक मुकाबिला करने सहित 2045 सुधा जीरो निर्गमन लक्ष्य हासिल करने लगी आशा करा जाउछि बोली श्री पुरी कहिसेंति। भारतर एक्ट ईस्ट पॉलिसी रे आसामर भूमिका को अधिक सशक्त करने लगी एई अधिवेशन अनुष्ठित होइथिला। विशेषकर आंचलिक संयोगीकरण व्यवसाय को प्रोत्साहन देवा एही पॉलिसी रे आसामर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकृति देवा भली प्रसंग उपरे एही अधिवेशन रे आलोकपात करा जायछि। दिल्ली विधानसभा आज उपबाचस्पति पद लगी निर्वाचन अनुष्ठित हेब। मिलिथिबा सूचना अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एही पद लगी मुस्ताबाबाद निर्वाचन मंडल निर्वाचित बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट का नाम सुपारिश करेंगे। एतद व्यतीत पूर्व सरकार का मद नीति संपर्कित सीएजी रिपोर्ट उपरे गृह रे आलोचना आज जारी रहिबो। गत मंगलवार दिन विधानसभा रे एही रिपोर्ट उपस्थापित होइथिला। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो।
ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭାନ୍ ଡର୍ ଲିଏନ୍ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେବ ଶ୍ରୀମତୀ ଲିଏନ୍ଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିଏନ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ 2004 ମସିହାରୁ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବାର ଆଶା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀମଙ୍ଗଳ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ଏବଂ ଜୀବେଦୟା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ଏବଂ ଜୀବେଦୟା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଉପବିଭାଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଜୀବେଦୟା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା 3ଟି ଉପବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ପ୍ରାଣୀମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଏସ୍ପି ସିଂ ବାଘେଲ, ଜର୍ଜ କୁରିଆନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଆସନ୍ତାକାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ୟୁକ୍ରେନ୍ର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ରାଜିନାମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଉଭୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଅନେକ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲି ଲାହୋରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 8 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 325 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରାନ୍ 144ଟି ବଲ୍ରୁ 177 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ବେନ୍ ଡକେଟ୍ଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର 165 ରନ୍ର ରେକର୍ଡକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରାନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। 326 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 49 ଓଭର 5ଟି ବଲ୍ରେ 317 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ'ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ରାଓଲପିଣ୍ଡିଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉଭୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ ଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସକୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 142 ରନ୍ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟିଭର ବ୍ରଣ୍ଟ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। 143 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 17 ଓଭରରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟିଭର ବ୍ରଣ୍ଟ ମାତ୍ର 44ଟି ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 75 ରନ୍ କରିବା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଜାୟଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଜର୍ମାନ ଓପନ୍ ସୁପର 300 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ରାଜାୱତ ଓ କିରଣ ଜର୍ଜ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଏବଂ ରକ୍ଷିତା ରାମରାଜ ଓ ଉନ୍ନତି ହୁଦା ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଲ୍ହିମ୍ ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାଦମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ 21-14, 21-12 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ କିରଣ ଜର୍ଜ ଫିନଲାଣ୍ଡର ଜେ ଓଲ୍ଡଫ୍ଙ୍କୁ 21-18, 19-21 ଓ 21-16 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ରକ୍ଷିତା ମ୍ୟାଲେସିଆର କିଶୋନା ସେଲଭାଦୁରେଙ୍କୁ 22-20, 5-21, 25-23 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉନ୍ନତି ହୁଦା କାନାଡାର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଝାଙ୍କୁ 21-13, 21-17ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆଜି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯିବା ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।